ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ ہیلو، چلو کھول، مجھے گھر جانا ہے، شرجیل وہاں کھڑے حوالدار کو بولا تھا، جو اس کے کہنے پر جلدی سے دروازے کو کھولنے لگا تھا، اور پھر بڑی شان سے وہ پولیس اسٹیشن سے نکل گیا تھا۔ جس کے لیے وہ آیا تھا وہ اسے دیکھ کر جا چکی تھی، اور اس کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ نے شرجیل کے چہرے پر سکون پیدا کر دیا تھا۔ جلدی ہی تم سے ملاقات ہوگی، اور وہ بھی دھماکے دار۔ تم صرف اور صرف شرجیل افندی کی ہو۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور بندہ آنکھوں میں سیرت کا چہرہ۔ مجھے ہیٹ سے ملنا ہے، ایک ہی غصے سے آیا تھا اس وقت۔ پروفیسر شاہ اور سونی تینوں ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں ملنا ہے تمہیں؟ پروفیسر ایک کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ میں نے اس کا خون پینا ہے پروفیسر۔ اس کے اس طرح کہنے سے ہال میں ان تینوں کے کہکے گونجے تھے۔ اوپر روم میں ہے وہ اور رابی۔ شاہ کے بولنے پر وہ غصے سے اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، رابی، مجھے ہیر سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایک کے کہنے پر رابی ابرو اٹھا کر دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ایک کو دیکھتے ہوئے بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ بہت سمارٹ بنتی ہو تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ ایک اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو گردن سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے ہوئے بولا تھا، اپنی حد میں رہو مسٹر کے، ورنہ جان میں تمہاری بھی لے لوں۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اس پر غورائی تھی، اپنے مجازی خدا کی جان لوگی۔ ایک کی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا کر بولا تھا۔ ہیر کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تو تم ہو ایک کمینے؟ ہیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی تھی۔ ہیر کے چہرے پر ابھی بھی ماسک تھا۔ جی ہاں، میں ایک عرف عائش خان، اور اب تو تمہارا مجازی خدا بھی ہوں۔ وہ اس پر طنز کے تیر چلا کر بولا تھا۔ اف اللہ جی، کس نحوست کے ساتھ پھنسا لیا میں نے خود کو، مجھے بھی یہی ملا تھا۔ ہیر منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ کر سر کو پکڑے ہوئے بولی تھی، تم مجھے پسند نہیں، میں تمہیں پسند نہیں، جلد ہی دونوں طلاق لے لیں گے۔ عائش کے بولنے پر ہیر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سوچنا بھی مت، ہیر تمہیں اب چھوڑے گی۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، اپنے ساجن کو مرتے دم تک نہ چھوڑوں۔ ہیر بیڈ سے کھڑی ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی تھی، اور ساتھ ہی شرارت سے ایک آنکھ دبائی تھی۔ طلاق تو میں تمہیں ضرور دوں گا، بس تم دیکھتی جاؤ۔ عائش کو اس کی بات سے غصہ آیا تھا، اور جس دن یہ ہوگا تمہاری ڈاکٹر کا آخری دن ہوگا اس دنیا میں۔ اس نے اسے ایک آنکھ دبا کر چڑھایا تھا۔ کیا نام تھا؟ ہاں، ڈاکٹر روما فیاض۔ اوہ ہو مسٹر عائش، ہیر ہنستے ہوئے بولی تھی، سوچنا بھی مت میری روما کو نقصان پہنچانے کا، ورنہ جان سے جاؤ گی۔ عائش کے لہجے میں وارننگ تھی۔ تو تم بھی مت سوچنا۔ ہیر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہیر، میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں بھی، بہت شوق ہے میری بیوی بننے کا، تو آج پورا کرتا ہوں۔ عائش نے آگے بڑھتے اس کا منہ دبوچ کر ماسک کے اوپر ہی اس کے ہونٹوں کو چھونا چاہا تھا تاکہ اسے خوفزدہ کر سکے، پر وہ بھول گیا تھا دوسری طرف بھی ہیر ہے۔ نو نو بیبی، سوچنا بھی مت، میں ہیر ہوں ہیر۔ وہ اس کی طرف بڑھتا، ہیر نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا تھا۔ تمہیں لگتا تم مجھے چھو پاؤ گے؟ مجھے یعنی ہیر کو؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں، ہیر ہوں ہیر۔ وہ خود پر انگلی رکھتے ہوئے بولی تھی۔ عائش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ جانم ایسے مت دیکھو، مجھے شرم آتی ہے، ہیر شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت ہیر بیڈ پر پاؤں رکھ کر اس پر جھکی ہوئی تھی۔ چلو میری جانو، اب نکل لو، کیونکہ اب مجھے ایک کام ہے۔ ہیر کے بولنے پر عائش اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے اس نے ہیر کے کہکوں کی آواز سنی تھی۔ ہال سے جاتے ہوئے جب اس کو رابی اور سونی نے دیکھا تو وہ دونوں دیکھتی رہ گئی تھی۔ شاہ کو پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارتے ہوئے چلا گیا تھا۔ یہ تو عائش خان ہے شاہ، سونی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، عائش خان ہی ایک ہے۔ شاہ کے بولنے پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اب دونوں ہنسی تھیں اور ہنستی ہی جا رہی تھی۔ اوپر سے آتی ہوئی ہیر نے ان دونوں کی طرف دیکھا جو ہنس رہی تھی۔ شاہ کی ساری نظر سونی پر تھی،
जो हीर की तरफ देखकर हंस रही थी। बस कर दो तुम दोनों अब। प्रोफेसर के बोलने पर वो दोनों बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बैठ गई थी। पर मुझे तो हंसी आ रही है। तब क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि जिस पर वो मर रहा है वही हीर है। सोनी हंसते हुए राबी के हाथ पर हाथ मारकर बोली थी। हीर मुस्कुराते हुए पास सोफे पर बैठ गई थी। उसको भी तो पता चले, बड़ा होशियार बनता है, हमें तंग करता है, आज उसको तंग करने में बड़ा मजा आया। हीर हंसते हुए बोली थी। चलो तुम तीनों को भी पता चल गया कि एके कौन है, पर अब हमें अपने मिशन को सीरियस लेना है। आगे जाकर एके को भी काबू कर लेंगे। प्रोफेसर के बोलने पर वो चारों सीधे हो गए थे। डॉक्टर जमान से जो फाइलें मिली हैं मैं आपको दे चुकी हूँ। वो सबसे कर रहा था। वो उस वक्त मैन खिलाड़ी नहीं है। इन सब के पीछे कोई और है। राबी के बोलने पर प्रोफेसर ने उसकी तरफ देखते हुए सर हिलाया था। हाँ, मैंने तमाम फाइलें देखी थी और जो फाइल हमने मेंशन से चोरी की है वो फाइल में से जो मिला है उससे यही पता चला कि वो ये सारा रैक्ट चलाने वाले नेशनल हॉस्पिटल वाले हैं। वहाँ है इस सब खेल का मास्टरमाइंड और वहीं खेला जाता है सबकी जिंदगियों के साथ। प्रोफेसर के बोलने पर उन्होंने सर हिलाया था, पर वहाँ बैठी राबी की आंखों में गुस्सा, नफरत और आंसू थे। वो लोग इंसान नहीं, इंसानों की खाल में दरिंदे हैं। ये वो सांप हैं जो अपनी औलाद को भी निगल जाते हैं। सोनी अपनी लाल होती आंखों से सामने देखते हुए बोली थी। पर इस मिशन के लिए किसी को तो इस हॉस्पिटल जाना होगा, वहां का सब कुछ देखने के लिए, वहां से सबूत लेकर आने के लिए। प्रोफेसर के बोलने पर हीर और राबी ने उनकी तरफ देखा था और फिर एक दूसरे की तरफ। हम तैयार हैं प्रोफेसर। राबी नहीं जा सकती क्योंकि डॉक्टर जमान इस सब में इन्वॉल्व है और वो उसे जानता है। और रही बात हीर की तो वो जाएगी एक पेशेंट के तौर पर। शाजिम के बोलने पर सब ने उसकी तरफ देखा था। पर हम उनको ख़त्म भी तो कर सकते हैं एकदम से। हीर के बोलने पर राबी ने सर हिलाया था। नहीं, पहले उनका गुनाह साबित करना है, फिर उसको इस दुनिया के सामने रुस्वा करना है, और ये मैं करूँगी। मैं उस इंसान को ख़त्म कर दूंगी। सोनी आंखों में वहशत लिए बोली थी। शाह की नज़र सोनी पर थी, पर वो नहीं जान पाया था कि यह गुस्सा और जुनून इतना क्यों है। हमें हर कदम ध्यान से रखना है। प्रोफेसर, पर मैं क्या कहूँगी कि मुझे क्या हुआ? तुम सड़क पर खड़ी होना, मैं तुम्हें गाड़ी मारूंगा। राबी मुस्कुराते हुए बोली थी, जिस पर हीर और प्रोफेसर दोनों ने इसे घूर कर देखा था, जबकि सोनी और शाह अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में थे। ये बोलो कि तुम्हारा इरादा मुझे ऊपर पहुंचाने का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देगा। तुम्हारा प्यारा आयश, वो मुझे ही ऊपर पहुंचा देगा। राबी मुंह बनाकर बोली थी। हीर ना में सर हिलाकर चुप कर गई थी। जो भी होगा मैं सुबह तुम्हें बता दूंगा। इस वक्त तुम दोनों रिलैक्स रहो। और ये रही फाइल तुम्हारी, तुम स्टडी करो इस हॉस्पिटल के बारे में। प्रोफेसर बोलकर जाने लगे थे। वो आपस में बातें करने लगे और साथ साथ फाइल को देख रहे थे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये वादा है डॉक्टर शाजिम का तुमको। प्रोफेसर उसके कान में बोलते हुए वहां से उठकर चला गया था, पर उसकी बात सुनकर हैरत के साथ साथ राबी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई थी। मेरा सफ़र रोमा फयाज से हीर तक का। आज वो कब्रिस्तान आई थी, अपने बाप और बहन की कब्र पर। यहाँ से शुरू हुआ था मेरा सफ़र, और ये अब ख़त्म नहीं होगा कभी भी। आपी, आपने कहा था मुझे मैं अपनी इन आँखों को दुनिया से छुपा कर रखूं, और देखिए आपकी हीर दुनिया के सामने रोमा है, पर वो आज भी आपकी ही हीर है। मैं आपके कातिल को ज़रूर सजा दूंगी। आपने मुझे बहुत बहादुर बनाया था, सबसे लड़ना सिखाया, पर खुद के लिए लड़ नहीं पाई। वो नम आंखों से कब्र पर हाथ फेरकर बोली थी। आप और बाबा हमें छोड़ गए। वहाँ 3 कब्रें थीं, 2 बड़ी कब्रों के साथ एक छोटी कब्र थी। हीर, तुम्हारी पहचान अब मेरी पहचान बन गई है। उसके हर काम में बेहतरी होती है। वो गहरा सांस लेते हुए उठी थी और उन 3 कब्रों को देखते हुए वापस मुड़ गई थी और अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी। पर पीछे कोई था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और वो कोई अपना बिल्कुल भी नहीं था। तो तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा ताल्लुक उनसे है। वो पुरस्कारियत से मुस्कुराया था और उन कब्रों को देखते हुए सिटी की धुन बजाते हुए वहां से चला गया था। सोनी को फिर से नाइट मिरर आए थे और वो पसीने से तर चेहरा लिए बेड पर बैठी लंबे लंबे सांस ले रही थी।
سامنے ہی شاہ بیٹھا ہوا تھا جو اسی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سونی نے پاس سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شاہ نے دیکھتے ہوئے جلدی سے پانی گلاس میں ڈال کر اس کو دیا، جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ کے بولنے پر سونی نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جو اب اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں 8 سال کی تھی جب اس نے پہلی بار میرے ساتھ ریپ کیا، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ میری سالگرہ کا تحفہ ہے۔ رات کے سناٹے میں میری سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک وقت آیا، میں نے شور کیا، سب کو بتایا اس کی سچائی پر، سب نے مجھے چپ کروا دیا۔ تب وہ انسان مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ سب نے کہا کہ اب وہ نہیں کرے گا یہ سب۔ زندگی میں 2 پل سکون آیا تھا، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یہ سب ہوتا رہا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ میں جینے لگی تھی، مجھے لگا میری زندگی میں محبت آ گئی ہے، پر اس کو بھی چھین لیا مجھ سے۔ وہ بھی دھوکہ تھا سب، وہ اس شخص کے خوف سے چھوڑ گیا مجھے۔ وہ، اس کی محبت، اس کے وعدے سب جھوٹ تھا۔ جب اس انسان کو پتہ چلا تو اس نے پہلے مجھ سے محبت چھینی۔ سونی کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجی تھیں۔ وہ مجھے اتنی تکلیف دیتا کہ میری چیخیں پورے گھر میں گونجتی، پر سننے والے بے حس تھے یا سب بہرے ہو چکے تھے۔ شاہ، اس نے مجھے بہت تکلیف دی، مجھے مارا جاتا تھا۔ شاہ کی شرٹ کو زور سے دبوچے وہ سسک رہی تھی، آج اپنے اندر کا سارا غبار نکال کر باہر کر دینا چاہتی تھی۔ اور میں پریگننٹ ہو گئی۔ مجھے لگا یہ ایک رشتہ جو میرا ہوگا، میرا اپنا خون۔ شاہ اس کی باتیں سنتے ہوئے اذیت سے آنکھوں کو میچ گیا تھا، کیونکہ اس کی کہانی تھی ہی اذیت سے بھری ہوئی۔ اس وقت کوئی اسے سن لیتا تو جانتا راتوں کو برائی کے لیے لڑنے والی یہ لڑکی اپنے اندر کتنا درد لیے بیٹھی ہے۔ کون کون سی تکلیف نہیں تھی جو اس نے برسوں برداشت نہیں کی تھی۔ مجھے لگا میرے جینے کی وجہ ہوگا یہ بچہ، میرا اپنا روشنی میں ایک کرن ہوگا میرے لیے، جو صرف میرا احساس کرے گا، جسے میری تکلیف سے تکلیف ہوگی، جو میرے لیے لڑے گا۔ پر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرا اندر اس بچے کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے DNC کروانی پڑی۔ میں نے اس کو بھی کھو دیا شاہ۔ 22 سال کی عمر تک میں سب کا شکار ہوتی رہی، پر کوئی میرا اپنا نہیں تھا جو مجھے اس سے بچا سکتا۔ ایک دن میں وہاں سے بھاگ گئی تھی لندن، اور تب ہی میری زندگی نے نیا موڑ لیا۔ سونی روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بولی تھی۔ اب بتائیں شاہ، کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی سمارا ہوں؟ میں پاک نہیں ہوں، میرا وجود گندا ہے، مجھے گھن آتی ہے خود سے، میری کوئی رات سکون سے نہیں گزرتی۔ وہ رو رہی تھی۔ شاہ نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنے غم آ چکے ہیں، وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ برداشت کر چکی تھی۔ شاہ اسے خود کے ساتھ لگائے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے سو چکی تھی۔ شاہ نے اسے آرام سے بستر پر لٹا دیا تھا اور اس پر کمبل دینے کے لیے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ کیا ہوا؟ رات کے اس پہر کون سی پریشانی ہے؟ پروفیسر کی آواز پر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چھت پر ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا کہ پروفیسر اس کے پاس آیا تھا۔ آپ کو سمارا کہاں سے ملی؟ لندن میں۔ پروفیسر نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں جب لندن اپنے کیس کے سلسلے میں گیا تھا تب ملی تھی مجھے وہاں۔ اس وقت وہ PSTD کا شکار تھی۔ وہ سب ہونے کے بعد وہ بہت ڈر گئی تھی۔ زندگی کے قیمتی سال وہ کسی کی ہوس کا شکار ہو کر گوا چکی تھی۔ اب بس وہ خالی ہاتھ تھی۔ تب اس کی دوستی ہیر سے ہوئی، اور اس کی ہیر کی دوستی کے بعد ہمیں اس کی سب اصلیت کا پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے، کون کون سی اذیت اس پر گزر چکی ہے، اور اسے پاکستان لے کر آنا، اور پھر سب کے ساتھ ٹریننگ، اور تم سے نکاح کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور یہ وجہ اس کا مجرم تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی گیم کھیل کر اسے پھر سے نہ حاصل کر لے، اسی لیے ہم نے وقت کے ساتھ رہتے ہی اسے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ اب تم پر ہے کہ تم اس رشتے کو کیسے چلاتے ہو۔ پروفیسر، وہ کون تھا؟ مجھے وہ چاہیے۔ بہت جلد وہ تمہارے قدموں میں ہوگا، کیونکہ ہمارا اگلا ٹارگٹ بہت جلد وہ ہونے والا ہے۔ پروفیسر شازم بولتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرے ہاتھ سے زندہ نہیں بچ پاؤ گے، شاہ نے بولتے ہوئے سامنے ریلنگ پر زور سے مکہ مارا تھا۔
रोमा सड़क के बीच में गिरी हुई थी। आज रुदाबा जल्दी ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी, इसलिए रोमा अकेली जल्दी में किसी रिक्शे के इंतजार में थी कि सामने से आती हुई बाइक से टकरा गई थी। और ये सब प्लान था उनका। थोड़ी ही देर में उसे नेशनल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। शहर का बेहतरीन हॉस्पिटल था वो। रोमा अभी बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर उसे अभी भी चेक करके गया था और अब नर्स उसको ड्रिप लगा रही थी। छोटी सी तो चोट है, फिर ये ड्रिप क्यों? रोमा बेड पर लेटे हुए ही बोली थी, बीबी तुम्हें कमजोरी हो रही है इसलिए, और कुछ ही देर में तुम्हारे टेस्ट हैं। नर्स उसे बोलते हुए ड्रिप लगाकर वहां से चली गई थी। कमीने लोग, ड्रिप तो देखो इनकी, ये कौन लगाता है कमजोरी पर? रोमा ड्रिप को घूरते हुए बोली थी, मुझे कहाँ से कमजोरी हो गई? मेरी कमजोरी तुम लोगों पर भारी पड़ने वाली है। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसे व्हील चेयर पर बिठाकर वो लोग दूसरे रूम में ले गए थे, जहां उसके टेस्ट वगैरह होने थे। आप बताएं कैसा फील कर रही हैं? सामने खड़े एक डॉक्टर मुस्कुराहट के साथ बोली थी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, फट जाएगा मेरा सर। वो नाटक करते हुए बोली, आंखों में नमी लाते हुए बोली थी, वो मुझे लगता है आपके सर पर कोई गहरी चोट आई है। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। रोमा ने उसकी तरफ देखा था, चेहरे पर परेशानी थी। आपके घर कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में आपकी मामा आ जाएंगी पैसे लेकर, तो आपका इलाज शुरू करते हैं। तब तक इनको रूम में छोड़ कर आओ। डॉक्टर उस टेस्ट के लिए खून निकाल कर बोली थी, पर मेरे सर का टेस्ट? आप पैसों की फिक्र मत करें, अभी मामा आ जाएंगी। जी हमें पता है, पर अभी आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, डॉक्टर बोली थी, जिस पर वार्ड बॉय उसे वापस उसके रूम में ले गया था। क्या मुसीबत है, यहाँ तो एक से बढ़कर एक चोर है। जरा सा टांग पर फ्रैक्चर हुआ है और ये खून का टेस्ट ले रहे हैं। रोमा मुंह बनाकर बोलते हुए सामने देख रही थी, जहां से स्ट्रेचर पर एक बॉडी को लाया जा रहा था। व्हील चेयर को स्ट्रेचर के पास रोककर वो वार्ड बॉय उस आदमी से बातें करने लगा था। रोमा ने चेक किया तो स्ट्रेचर पर मौजूद आदमी की सांस मध्यम चल रही थी, जिसे थोड़ी देर में उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। रोमा ने हैरत से दोनों वार्ड बॉयज को देखा, जो सुकून से खड़े आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? इनका इलाज करें वरना ये मर जाएगा। रोमा परेशान सा बोली थी, बीबी इसकी पेमेंट नहीं हुई अभी, इसीलिए जब तक बिल अदा नहीं होगा इलाज शुरू नहीं किया जाएगा। वार्ड बॉय के बोलने पर रोमा ने नफरत से उसकी तरफ देखा था, जो अब उसे उसके वार्ड में लेकर जा रहा था। यहाँ तो एक से बड़ा एक जालिम लोग हैं, किसी की जान किसी के लिए मायने नहीं रखती। रोमा नम लहजे में सब देख रही थी। मेरे बाबा को बचा लो, प्लीज मेरे बाबा को बचा लो। एक लड़की रोते हुए डॉक्टर के कदमों में बैठी हुई थी। आपका बिल अदा हो गया है? रोमा जो व्हील चेयर पर बैठी हुई वार्ड से बाहर देख रही थी, एक 15-16 साल की लड़की को डॉक्टर के पैरों में बैठे हुए देख रही थी। मेरी मामा और मामू आ रहे हैं, प्लीज आप उनका इलाज करें, वो लड़की रोते हुए बोली थी। सॉरी, जब तक बिल अदा नहीं होगा इलाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर उसे जवाब देते हुए वहां से चला गया था। बाबा, बाबा, आप नहीं जा सकते हमें छोड़कर, आपके अलावा हमारा कौन है? वो लड़की रोते हुए जमीन पर बैठ चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते उसका बाप उसके सामने इस दुनिया को छोड़ चुका था। रोमा ने देखा था वो लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। रोमा ने जब से आंखें बंद कर ली थी और अपनी व्हील चेयर धकेलते हुए वापस अपनी जगह पर आ गई थी, पर उस लड़की की सिसकियां और आह पूरे हॉस्पिटल को हिलाकर रख चुकी थी। पर वहां हर कोई बेहिस था। बस रात का इंतजार है, तुम सब बेहिस लोगों को सजा मिलेगी। आप नई पेशेंट हैं, आपका बिल आपका भाई अदा कर चुका है, आप रात यहीं रहेंगी, कल आपकी ईसीजी होगी। एक डॉक्टर रोमा को चेक करते हुए बोला था। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, हाथ मत लगाएं मुझे। रोमा ने डॉक्टर का हाथ जो उसके माथे को चेक करने लगा था पीछे झटक दिया था। मैं बस आपका बुखार चेक कर रहा था, थर्मामीटर है उससे चेक कर ले, बेफजूल हाथ मत लगाएं, और मुझे लेडी डॉक्टर से चेक करवाना है, ना कि आपसे। वो गुस्से से बोली थी, जिस पर वो डॉक्टर ढीठ बना मुस्कुरा दिया था और दूसरे पेशेंट को चेक करने लगा। वहाँ एक 18 साल की लड़की थी, जिसको वो बहाने बहाने से छू रहा था। ये सब देखते हुए रोमा का पारा हाई हुआ था। ये सब दाग हैं इस पेशे के लिए।
روما نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا اور بہت کچھ سوچتے ہوئے چپ کر کے آنکھوں کو موند گئی تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ آگے وہ کیا کرنے والی ہے۔